主，感谢主，弟兄姐妹平安，平安。大家好，大家好。带我们同心合一来到主的面前，我们要敬拜他，我们要赞美他，阿们。我们低头祷告，阿爸父，我们感谢你，谢谢你一个星期的照顾，一个星期的保守，一个星期的祝福，我们感谢你。美好的早晨来到你的面前，主啊，我们要赞美颂扬你，我们要敬拜你，因为你配得所有的赞美。预备我们的心，触摸我们的心，使我们的心可以真正来敬拜你的圣名。奉耶稣的圣名求我们祷告，我们一起说阿们。荣耀归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚。天父，我们来等候你，我们的心想要住在你的当中，你的同在，哈利路亚。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不成离弃，使我心安定。走过死荫幽谷，一路你与我同行，你的灵从不停歇，为叫我的走一途，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。我们等候你，亲爱的阿爸父。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱，你的爱不曾离弃，使我心安定。走过死荫幽谷，一路你与我同行，你的灵从不停歇，为叫我的走一途，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。我们要等候你耶稣，感谢你耶稣，感谢你。阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，我心
心哭泣的声音，你的爱不成离弃，你的爱不成离弃，使我们的心安定下来。使我心安定。走过死荫幽谷，一路你与我同行，你的灵从不停歇，为叫我的遭遇处，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父。举高我们的双手说，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我们的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸，从天上降下，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我知你在这里，来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父，从天上降下，你的能力充满全地，喜在永在阿爸父，我们知道你在这里，阿们。来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你阿爸父，我要安静等候你阿爸父，我们要安静等候你，等候你阿爸父。感谢你的慈爱，耶稣，感谢你的看顾，阿爸父，谢谢你。
让我们举高更高的手来敬拜。哈利路亚，哈利路亚，我们敬拜，荣耀归给我们的耶稣。我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，阿们。你真伟大，何等伟大，何等伟大。我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，阿们。何等伟大，何等伟大。我灵歌唱，赞美我们的救主，阿们。是你伟大，耶稣，何等伟大，何等伟大。我灵歌唱，我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大，你真伟大，你真伟大，何等伟大，你真伟大，何等伟大。哈利路亚，热烈的欢呼，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！我们的神真的很伟大。好，让我们一起在信心里边宣告诗篇91篇。诗篇91篇，住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和夺海的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或者白日飞的物件。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。呼唤必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷。因他要为你吩咐他的使者，在你所行的一切道上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踩在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我要搭救他；因为他知道我的名，我要将他安住在高处。他若求告我，我便引应他；他在艰难中，我要与他同在。我要搭救他，使他珍贵；我要使他足享长寿，
将我的救恩显明给他。哈利路亚！愿神祝福他自己的话语。阿门。我相信诗篇91篇是给每一个真正住在至高者隐秘处的，真正专心爱耶稣的。我们感谢赞美主，奉耶稣的名，我们宣告诗篇91篇是属于我们的。求真理荣耀的圣灵来掌管这个地方，从头到末了，是听的、说的、讲的都同感一灵。愿你的话吃下来，愿你的话成为我们脚前的灯，路上的光。我们感谢赞美你，哈利路亚，阿门。一切的荣耀，一切的尊贵，一切的敬拜赞美，归给我们的耶稣，哈利路亚！热烈的欢呼，阿门，阿门。我们赞美他，因为是他美妙的神。有阿门吗？跟你旁边的人说，主耶稣是我的救主，阿门。主耶稣是我的救主，我们赞美他，哈利路亚。我们一起来拍手好不好？嘿呀，嘿呀，赞美他！嘿呀，荣华全能的主宰，道成肉身显明你的爱，奇妙主，荣耀神何等的伟大，世界尊贵的君王，招呼万民在天地之上，为我罪流宝血，赎回我生命，无人能与你相比。你掌权直到永远，我要扬声赞美你。一起唱。哦，何等伟大的爱，高过诸天深海，单手击打赞美我。哦，主你满有能力，世界盼望是你。我要敬拜你，耶稣我的主，我们，是我们的主，无人与你相比，耶稣，阿门。永活全能的主宰，道成肉身显明你的爱，奇妙主，荣耀神何等的伟大。世界尊贵的君王，招呼万民在天地之上，为我罪流宝血，赎回我生命，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你。何等伟大的爱，高过诸天深海，单手击打赞美我。主你满有能力，世界盼望就是你，耶稣。阿门。耶稣我的主，无人能与你相比。你掌权直到永远，我要扬声赞美你。哦，何等伟大的爱！我们一起来拍手好不好？过诸天深海，当手击打赞美。是你们有能力，世界盼望是你。我要敬拜你，耶稣我的主，何等伟大的爱，高过诸天深海，当手击打赞美我。
的弟兄姐妹可以请坐。谢谢你，耶稣。我们要永远住在你的里面，因为我们的生命需要你最美好的救主。渴慕你的同在，在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。住在你里面，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。阿们，耶稣。在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。住在你里面，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源。来，弟兄姐妹，这几场，举高你的双手说：住在你里面，住在你里面。在你里面，阿们。如同枝子与葡萄树紧紧相连。永远永远住在你里面，耶稣。在你里面，我们能不能没有你？我们需要你。再来一次。领受生命活水泉源。举高你的双手，跟他说：住在你里面。住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，这是我们的渴慕，在你里面，我们的要求，耶稣。领受生命活水泉源，永不枯竭。阿们。住在你里面，住
想念，住在你里面，住在你里面，领受生灵我是全然永不枯竭，领受生命我是全然永不枯竭，领受生命我是全然永不枯竭。我们的渴慕，我们的荣耀，我们要住在你的里面。耶稣，住在你的里面，我们的心等候你。有那么深的，感谢你主，Terima kasih banyak Tuhan. 天父，我们真的要感谢你， Sesungguhnya tinggal di dalam Tuhan, 住在你里面， kami akan terus mendapat kekuatan yang baru. 我们就会重新得力， Kami akan terus bisa berjalan di dalam kehidupan kami Tuhan. 使我们能够每天与你同行。 Meskipun begitu banyak tantangan, 虽然有这么多的 masalah, 挑战、困难， percobaan 还有试炼， yang kami lewati, 我们都能度过。 tetapi ketika kami 但是当我们 tetap tinggal di dalam Tuhan, 住在你里面时， maka kekuatan baru 我们就会重新 Engkau 得力， akan terus berikan kepada setiap kami 你 ya 就会赐 Tuhan. 给我们每一个人新的力 Terima 量。 kasih buat hari ini. 为今天我们要感谢你， Kami semua umat-Mu ya Tuhan, 我们都是你的子民， boleh datang di dalam rumah-Mu, 能够来到你的圣殿里， memuji dan menyembah Tuhan, 来称颂敬拜你， menyenangkan hati-Mu. 来讨你的喜悦。 Dan kami percaya 我们相信， lewat pujian kami, 借着我们的敬拜， hati-Mu sudah disenangkan. 你已经讨你的喜悦。 Ketika hati-Mu disenangkan Tuhan, 当你已经我们已经蒙喜 Engkau 悦， hadir di tengah kami, 你就在我 dan 们中 Engkau akan 间， melakukan mujizat-mujizat-Mu. 你就会行实际。 Terima kasih banyak ya Bapa. 大大的感谢你的主。 Sebentar kami akan mendengarkan firman 等 Tuhan. 一下我们会聆听你的道， Urapi kami semua. 求你高莫我们每一位， Urapi telinga kami. 高莫我们的耳朵， Urapi hati dan pikiran kami. 高莫我们的心思意念。 Sehingga ketika firman-Mu dibagikan, 所以当那个你的 itu 道被 boleh 分享， masuk di dalam tanah hati kami yang terbaik 能够进入我们的心中， dan bertumbuh 而且能够 untuk 成长， hormat dan kemuliaan nama-Mu. 为了荣耀你的名。 Terima kasih Bapa. 感谢你天父， Urapan-Mu atas hamba-Mu, 求你高莫你的使女， juga untuk Ibu Jenny Tuhan. 还有翻译的使女， Sehingga apa yang kami sampaikan hari ini, 让我们今天所传讲的， sungguh-sungguh Engkau sendiri yang berbicara. 真的是你对我们亲自说 Terima 话。 kasih Bapa. 感谢你天父， Dalam nama Yesus, 奉耶稣基督圣名， kami sudah berdoa. 我们这样祈求， Kami akan sambut firman Tuhan. 我们会聆听 Semua 你的 yang 道。 siap untuk mendengar firman, 已经预备好的大家一起 sama-sama 说， kita katakan, 而且你说 Amin. Puji Amin. Tuhan. 感 Terima 谢 kasih. 神， Silakan duduk Bapak Ibu. 谢谢各位，请坐。 Luar biasa pasti hari ini. Amin. 今天的领 Apa 受 kabarnya? 大家都好吗？
Saya tahu pasti luar biasa. 我相信一定是好 Karena saya 棒的， melihat wajah-wajah yang penuh dengan 因为 sukacita. 我看见全部都带着喜乐的脸孔。阿门。 Bapak Ibu, 弟兄姐 saya 妹， mau bertanya, 我想请问一下， siapa yang tahu kalau kita adalah prajurit-prajuritnya Allah? 谁知道我们其实是上帝的精兵呢？ Gak banyak yang tahu. 不是太多人知道。 Selain kita anak Tuhan, 我们除了是上帝的子女， kita adalah tentara-tentaranya Allah di atas muka bumi ini. 其 Amin. 实我们在世上也是上帝 Kenapa 的 kita 精兵。 tentaranya Allah? 为什么我们是上帝的精兵呢？ Karena kita harus berperang. 因为我们必须去征战， Kita harus berjuang. 我们必须去奋斗。 Setiap hari kita harus berperang dengan kehidupan kita. 每一天我们在生活中都必须 Amen 征战。阿门。 Makanya saya tanya dulu, siapa yang tahu kalau kita adalah prajuritnya Allah? 所以我先问一下，谁知道自己其实是上 Bapak 帝的精 Ibu, 兵？ hidup adalah perjuangan. 弟兄姐妹，其实人生就是一场征战。 Kita patut bersyukur kepada Allah 我们要感谢上帝， yang selalu memberikan kita semua 因为他常常赐给我们每一位 anak-anak Tuhan 我们身为他的儿女们， kekuatan 力量， untuk melewati masa-masa perjuangan hidup kita. 就是在我们每天的生活的争斗中，上帝赐给我们力量。 Hari-hari ini Bapak Ibu, 最近呢，弟兄姐妹， kita tidak bisa memungkiri keadaan dunia. 我们真的不能够脱离世间所发生的一切事。 Keadaan dunia tidak semakin baik. 世界上不是越来越好， Keadaan dunia akan semakin sukar. 世界将是会越来越艰难的。 Kebutuhan hidup yang terus melonjak naik. 我们每天生活的必需品一直 Harga 是 telur 涨价。 sekarang berapa duit 1 kilo kalau ibu-ibu tahu? 现在的鸡蛋一公斤多少钱？ Mahal ya 可能姐妹 sekarang ya 知道大家都知道很昂贵 Mahal 是的，现在 Bensin 物价 yang 上涨 tadinya nggak bakalan naik, naik. 燃油也是涨价了。 Apakah itu tidak akan mempengaruhi semua pangan yang ada? Pasti mempengaruhi. 难道不会影响其他的物价吗？一定会。 Bukan hanya sekedar makan dan minum yang naik, 其实不只是食物方面能够涨 tapi 涨价， kejahatan semakin bertambah-tambah. 但是现在的那个犯罪行为是越来越猖獗。 Bapak Ibu, kita tidak akan sanggup 弟兄姐妹，我们真的不能够 menghadapi keadaan dunia seperti ini sekarang ini. 有力量去面对现在这种世界的情况。 Kalau kita sebagai anak-anak Allah 如果我们身为上帝的儿女， tidak diperlengkapi oleh Tuhan. 如果上帝没有装备我们的话， Amin. 阿门。 Tidak ada akan yang mampu. 真的没有一个人能够去面对。 Nah, hari ini 那今天呢， saya mau Bapak dan Ibu fokus memperhatikan firman Tuhan 我要请各位呢能够专注于上帝的道， untuk meraih kemenangan menghadapi berbagai peperangan dalam hidup kita. 让我们在每次的征战中都能够取胜。 Peperangan menghadapi dosa-dosa yang kita susah untuk melepaskannya. 就是能够面对我们很难不犯罪的那个倾向， Peperangan menghadapi masalah. 那个面对挣扎的那个战争 Itu perang loh Bapak Ibu, betul? 那其实是一场战争了，弟兄姐妹。 Kita berperang untuk memenangkan masalah yang sedang kita hadapi. 每天我们遇见困难，其实那也是一场的征战。 Bedanya kita nggak perang melawan manusia dengan manusia. 问题是我们不是面对面跟其他的人一起作战， Seringkali kita berperang pada diri kita sendiri. 很多时候是我们与自己征战。 Karena banyak yang kalah di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. 因为在许多人生的挣扎中，他们跌倒了，失败。 Bapak Ibu tahu kalau mau menang apa yang dilakukan? 大家知道吗？如果想得胜，应该如何做呢？ Kita harus berjuang. 我们必须去奋斗， Kita harus memperlengkapi hidup kita. 我们要好好的装备自己。 Amin. 阿门。 Supaya kita bisa menang dalam perjuangan kita. 让我们在征战中，我们能够 Nah, 得胜 kemenangan tidak bisa kita raih begitu saja. 我们不能够就白白这样的取胜， Kita perlu pertolongan Allah. 我们必须得到上帝的帮助。 Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. 而上帝真的确实知道他儿女们所需要的。 Dia pernah datang ke atas muka bumi ini dan merasakan sebagai manusia. 他已经来到世上，而且知道人所要受的那些苦境， Oleh sebab itu dia bisa merasakan
所以他能够感同身受。 ketika Bapak dan Ibu sedang berperang dengan segala kondisi yang ada. 当我们每一个人在那里非常艰难这样去征 Entah 战的 itu 时候， ekonomimu, 可能是你的经济方面， mungkin kesehatanmu, 可能是你健康方面， mungkin masalah dalam keluargamu. 可能是家庭方面的问题。 Tuhan sangat tahu. 上帝确实知道。 Oleh sebab itu, 所以 hari ini dia mau kasih tahu kepada kita semua. 今天我也告诉各位， Senjata yang ampuh 最厉害的那个武 untuk 器 kita mampu berperang. 是我们能够去作战的。 Amin. Mau tahu? 大家想知道吗？ Oke, kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. 好，让我们读一段经文，是取自以弗所书第6章10到 Ibu 18 Yeni 节。 Jenny akan membacanya saja. 好，以弗所书第6章10到第18节。我怀有未了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。 Cukup panjang ayatnya ya. 也是蛮长一段。 Tetapi kalau Bapak Ibu tidak dibaca ayat ini, Bapak Ibu tidak akan punya selengkap senjata Allah. 但是如果我们不读这一段的话，我们就没有 Senjata 上帝的 yang 全副 akan 军 membuat 装 kita menang dalam berperang. 就是让我们得胜的全副军装。 Ayat 10 berkata seperti ini. 第10章这么说： Akhirnya, 我还有未了的话， hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 我还有未了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。 Bapak Ibu perkatakan kata-kata akhirnya. 在这里呢，中文就是说还有未了的话。 Saya sedikit pakai bahasa Yunani. 我用一点希腊文， Dalam bahasa Yunani, 在希腊文呢， artinya ialah loipo. Mirip bahasa Mandarin ya. Loipo. loipo， 希腊文是 Artinya loipo， henceforth dalam bahasa Inggrisnya. 英文呢就是 Ini ada di henceforth。 slide multimedia. 请展示那个颜色文稿， Jadi artinya apa? Mulai sekarang dan untuk selanjutnya, 意思是什么呢？从现在开始，然后接下去， maksud dari akhirnya adalah what next? 已经到末了，意思就是接下来呢又怎么做呢？ Artinya ketika kita sedang berjuang untuk menang. 那就是说我们正在作战的时候，我们是想得胜的。 Jangan di tengah-tengah perjuangan kita gugur dan kita menjadi kalah. 不要在作战当中，最后我们是失败了。 Bapak dan Ibu, kita harus berjuang untuk menang sebagai anak-anak Allah. 弟兄姐妹，我们应该得胜，这样就成了为上帝的儿女。 Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berjuang untuk kita. 因为主耶稣已经为我们征战了。 Di mana Tuhan Yesus berjuang? 主耶稣在哪里奋斗呢？ Di kayu salib, Bapak Ibu. 就是在十字架上， Dia berjuang dengan darahnya sendiri. 他就是以流血这样来奋斗。 Dia berjuang mengatasi malu, dipermalukan di seluruh dunia. 他要战胜，战胜什么呢？他在十字架上被全世界的人所 Karena 救赎， seharusnya dia tidak ada di kayu salib. 因为他不应该在十字架上。 Tapi dia harus berjuang demi kita, demi saya dan saudara. 但是为了你，为了我，他必须在那里去奋斗。 Kalau dia tidak mati di kayu salib, 如果他不是死在十字架上， sia-sia kita ada hari ini. 今天我们就是白白的突然存活。 Nggak akan ada gunanya kita di gereja. 我们来教会也是没有意义的。 Karena dia berjuanglah makanya kita ada hari ini untuk menerima kemenangan.
因为他已经为我们奋斗，所以我们能够在这里来争取那个胜利。 Anak Tuhan sering kalah. 作为上帝的儿女常常失败。 Ketika ada masalah datang, langsung imannya meleot gitu ya. 比如说一面对问题，我们的信心就开始什么呢？ Langsung nggak mau doa-doa lagi. 然后呢，我们也懒得祷 Langsung 告， nggak mau datang ibadah. 也不要来敬拜上帝了， Karena sedang ada dalam pergumulan. 因为正在挣扎中。 Ingat baik-baik Bapak dan Ibu, 弟兄姐妹，请你们牢牢记住， kita prajurit-prajuritnya. 我们是上帝的什么呢？精兵。 Artinya kita harus terus 那就是说，我们必须一直在那里作战。 Bapak dan Ibu dalam keluarga kita harus berjuang. 弟兄姐妹，我们在家庭生活中，我们也一定要 Menjaga 挣扎 keutuhan hubungan suami istri, 为了保全 anak-anak dan orang tua. 为了保全我们每个人家庭成员彼此之间的那个融洽的关系， Perlu perjuangan nggak? 必须需要奋斗吗？ Perlu Bapak dan Ibu. 是需要的，弟兄姐妹。 Dua orang berbeda disatukan dalam satu rumah tangga perlu perjuangan. 两个不同背景的人在同一个屋檐下，真的需要一番的那个努力。 Yang satu suka manis, yang satu suka asin. 一个喜欢甜品，一个人喜欢比较咸的食物。 Yang satu suka pedas, yang satu nggak suka pedas. 一个人喜欢辣的，一个人不吃的辣。 Yang kecil aja saya kasih contohnya ya. 比如说我给一个比 Itu 方， perlu perjuangan. 那也是需要一番的挣扎。 Supaya jangan suami istri jadi hubungannya nggak bagus, kita berjuang dong. 让那个夫妻之间不要影响到他们的关系，我们需要努力嘛。 Ya udah nggak apa-apa, dia suka manis, dia suka manis, aku suka nggak suka manis. Bikin masakan dua macam gitu ya, supaya nggak berantem. Itu perjuangan loh. 比如说他喜欢吃甜的，我不喜欢，那么也是要那么做2份。 Belum latar belakang yang berbeda. 还有我们的背景也是不一样。 Menjaga satu keutuhan rumah tangga itu perlu perjuangan. 需要在那里保持一个家庭，真的 Karena 是一番 ada 努力。 berbagai percobaan di dalamnya pasti. 因为在其中必须会面对很多的试探。 Daya tarik dunia begitu dahsyat dan luar biasa. 这个世界是这么的引诱我们。 Para suami harus berjuang untuk tidak jatuh cinta dengan wanita lain. 做丈夫的要在那里也是努力一番，不要搞婚外情，喜欢你。 Para istri juga sama, Bapak Ibu. 做妻子也是如此。 Dia juga harus berjuang untuk dapat mempertahankan cintanya hanya untuk satu orang. 他也是要持守他的爱情的贞洁，只是对一个人而已。 Perjuangan adalah selalu untuk menjaga satu kesatuan. 奋斗呢，其实就是为了一个整体性的完全。 Menjaga tubuh Kristus untuk selalu utuh itu perlu perjuangan. 使基督的身体完整，也是需要一番的努力。 Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan ini. 请大家要留意这一点。 Bapak Ibu tahu kan tentara? 大家都知道关于战士， Tahu ya? 知道 Polisi di luar lah gitu yang kelihatan gampang, di kita banyak banget polisi tahu. 我们在外面也有很多警察，我们都可以看见。 Untuk menjadi seorang abdi negara itu tidak mudah. 如果要做那个执法部门的人，真的也是不容易。 Mereka perlu dilatih. 他们必须要接受训练， Dan latihan yang mereka dapat tidak mudah Bapak Ibu. 而且他们接受的训练 Mau 是 punya 非常 tubuh 艰 yang 难， bugar, 要有强壮的身体。 mereka perlu olahraga yang keras. 他们需要做那个坚强那个健身运动是非常 Supaya 艰 dapat 难， mental yang kuat dan kokoh. 而且能够得到那个 Menjadi 坚强的思 polisi-polisi 想 yang jujur. 能够成为老实的警察， Itu perlu dilatih. 是必须要受到装备 Dan 的。 itu keras sekali latihannya. 而且那个训练是非常的艰难， Sama dengan kita. 我们也是如此。 Kita prajurit-prajurit Allah yang harus menang untuk mencapai kerajaan sorga. 我们都是上帝的精兵，我们必须得胜来 Kita 进入 juga 天 perlu 堂。 dipersiapkan. 我们也必须有所准备。 Jadi ketika ada masalah, 所以当困难来到， ada percobaan, 有试探， ada gesekan terjadi, 然后发生摩擦， itu adalah latihan. 那其实就是一般的训练。 Amin. 阿门。 Amin Bapak Ibu. Amin. Masih mengikuti saya. 还是在 Puji 跟 Tuhan 随 berat 这 ya 样的 Mas Bapak, kita punya firman hari ini. Oke. Jika- Perjuangan untuk kita melawan dosa.
itu perlu perjuangan. 我们要去抵挡那个犯罪的倾向， Karena 也是一个 manusia gampang 挣扎 sekali tertarik dengan daging ini. 因为我们常常受肉体的吸引 Kemanisan dunia sangat menarik, 世界上的引诱真的 lebih 魔力 menarik 太大 daripada kerajaan sorga yang gak kelihatan. 比起天国的那个吸引力是更大的。 Oleh sebab itu kita perlu 所以弟兄 senjata. 姐妹，我们必须有武器。 Kita sudah dilatih nih hari-hari ini dalam kehidupan kita. 我们在每天生活中都已经受到那个训 Tapi 练了。 untuk kita menjadi kuat dan kokoh, 但是如果要我们能够坚强的话、刚强的 kita 话， perlu perjuangan yang keras. 我们必须有一番辛苦的那个 Gak 奋斗， bisa jadi anak Tuhan yang santai-santai saja. 不可能在那里随心所欲安坐在那 Karena 里。 kita pasti gampang kalah Bapak 如 Ibu. 果这样的话，我们就会 Hari 容易 ini 跌 ada 倒 6 失败。 potong perlengkapan senjata Allah. 现在我们要看6个那个上帝 Mungkin 的装 Bapak Ibu 备。 sudah pernah mendapat ini. 可能大家曾经听过这一段圣经， Tapi saya akan berikan itu pada hari ini kembali. 但是今天我还是要重复。 Pertama, 第一， ikat pinggang kebenaran. 第一呢，就是那个真理的腰带。 Perhatikan 6 potong perlengkapan ini Bapak Ibu. 我们要知道这里有6个关于那个上帝的， Tahu sabuk kan? 大家都知道那个腰带， Ban pinggang maksudnya. 意思就是那个我们的束腰带， Nah kita harus pakai itu. 我们必须带。 Tetapi apa sabuk yang harus kita pakai? 那么我们应该佩戴什么腰带呢？ Sabuk di luaran banyak yang jual. 不错，在外面有很多的腰带， Yang dimaksud oleh firman Allah adalah sabuk kebenaran. 但是在这里讲的腰带呢，是真理的腰带。 Kita harus hidup di dalam kekudusan. 我们必须活在真理的那个圣洁当中， Kita harus hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. 而且身为上帝的儿女，应该活在真理中。 Karena kalau tidak, kita tidak bisa melawan dosa. 所以我们不应该去那个犯罪。 Jadi kalau baca firman, 所以当我们读圣经的时候， kalau dengar firman seperti hari ini Bapak Ibu, 如果好像今天听这讲道， tolong perhatikan baik-baik firman Allah. 请大家好好的留意上帝的道， Karena firman Allah bagi seorang anak Tuhan, 因为上帝的道对一个儿女来说， itu adalah sabuk kebenaran yang mengikat pinggang kita atau hidup kita erat-erat. 就是一个腰带，能够束紧我们的腰， Itu akan menjaga kita untuk selalu hidup benar dan kudus di hadapan Allah. 使我们能够每天都过圣洁的生活和端正的生活。 Karena dosa selalu ngajak-ngajak kita. 因为罪常常在那引诱我们， Kesukaan daging selalu bisik-bisikin kita. 我们肉体的引诱常常这样对我们说： Nipu aja nggak apa-apa sedikit. 骗一点没所谓了。 Selingkuh aja nggak apa-apa kok, nggak ada yang tahu. 你搞婚外情也没有人知道，没所谓。 Berzina aja nggak apa-apa, 犯 nggak 淫乱罪 kelihatan. 也没有人见到嘛， Bohong-bohong aja juga nggak apa-apa kok. 说谎也不要紧嘛。 Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman, 如果我们没有活在上帝的真理中， kita tidak akan mampu untuk menolak itu semua. 我们就没有力量去抵挡、去对抗这些。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu mau hidup dalam kebenaran, 弟兄姐妹愿意活在真理中吗？ selalu mengikat hidupmu dengan membaca firman 所以我 Tuhan. 们常常应该要读上帝 Oke, 的 kita 话。 masuk ke sabuk yang kedua. 好，现在我们要看第二， Ada 6 ya. Ini yang 有 kedua. 6个那个部件。 Baju jirah, keadilan. 第二个呢，就是那个公义的。 Bapak Ibu tahu baju jirah itu, ini saya gambarin ya. 大家知道护心镜， Sampai saya 这 kasih yang 胸 paling kecil supaya Bapak Ibu tahu apa baju jirah. 可能大家有些人知道那个护心镜是什么。 Seorang tentara, dia harus memakai selengkap senjata Allah termasuk baju jirah ini. 做一个那个军士士兵，他要穿全副的 Jadi 军 kalau 装 ada 其中 serangan 就是 musuh, dia nggak kena tembak di dada dan tidak mati. 其中就是那个护心镜，如果有人那个要去用箭射他，他就不会射中。 Tidak kebetulan kita harus memakai baju jirah atau satu baju besi yang mentameng kehidupan kita supaya tidak kenapa-napa ketika berperang. 所以我们也是需要穿一个盔甲，就是当我们作战的时候，不会受 Baju 到伤 jirah 害。 itu berbicara tentang hati. 这个讲的那个护心镜，其实是讲到心。
Jagalah hati dengan mengenakan baju jirah, yaitu firman Allah. 用公义当作护心镜遮 Amsal 胸。 4 ayat 23 berkata, 在那个箴言， jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 你要保守你心，胜过保守一切， Karena dari situlah terpancar kehidupan. 因为一生的果效有心发出。 Jadi kalau kita mau menang selain kita pakai ikat pinggang kebenaran firman Allah, 所以，如果我们得胜，不只是要以那个真理束腰之外， kita harus jaga hati dengan memakai baju jirah firman Allah. 我们也要穿上上帝所给我们的护心 Karena 镜， hati ini adalah sumber segala kejahatan, 要保守我们的心，因为一切的罪都是从我们心发出的， juga sumber kebaikan. 也是善行，也是从心而发， Tergantung bagaimana kita memakainya. 就是在乎我们这人去用它， Tergantung bagaimana ketika kita menghadapi masalah kita meresponinya. 也是在乎在面对问题的时候，我们怎么样做出回应。 Tergantung apakah kita selalu jaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. 是不是我们常常用上帝的真理来好好的保守我们的心呢？ Supaya hati ini tidak selalu ditembus oleh si kuasa kejahatan, yaitu iblis. 让那个魔鬼邪恶的势力不会射进我们的心中。 Iblis suka bilang begini, 那个魔鬼常这么说， dia kan jahat loh sama kamu ya. 那个人对你很坏嘛， Udah, jangan maafin dia. 不要去原谅他， Musuhin aja, nggak apa-apa kok. 以他为仇人没所谓。 Yang salah kan dia, bukan kamu. 错的是他们，也不是你。 Iblis mulai mengorek hati kita. 那个魔鬼就在那里骚动我们，里面搅动我们的心。 Ih, suami kamu nyelingkuh ya? 你的丈夫有搞婚外情吗？ Cerai aja. 离婚吧。 Bukankah itu suara iblis, betul? 那岂不是魔鬼的声音吗？ Padahal kita harus berjuang, betul? 其实我们应该去奋斗嘛。 Kalau kita jaga hati kita, 如果我们保守我们的心， kita nggak akan pernah luput dari masalah-masalah, Bapak Ibu. 我们真的会面对很多 Kita 的 masih 难 ada 题 di dunia. 因为我们活在世上嘛， Jadi kita akan menghadapi setiap masalah orang lain yang juga kita alami. 所以我们会面对别人所面对的问题。 Bersyukur kalau engkau punya suami setia. 如果你有忠心的丈夫，你真的要感恩； Bersyukur kalau engkau punya istri setia. 如果你有忠诚的妻子，你也应该感恩。 Gak usah capek-capek berperang dengan suara iblis. 那就不会与那个魔鬼在那里 Tapi 征 begitu 战。 banyak orang Dan menghadapi satu. perkara ini. 但是很多人面对这样的难题， Itu adalah kenyataan hidup. 这就是现实生 Ini 活 cuma 上所 masalah 发生 hati dengan suami istri loh. 的。这就不只 Belum 是 masalah hati yang lain. 不只是夫妻之间的问题，还有其他的问题。 Hati tempat sampah-sampah. 其实我们心中上有很多的垃圾， Kalau kita tidak jaga hati ini, 如果我们不好好保守我们的心， ketika ada orang berbicara yang jahat, kita simpen di sini. 当别人说一些坏话的时候，我们把它存在心中。 Ketika kita dengar gosip, kita simpen di sini. 我们听到别人的闲言闲语，而且把它放在心中的话。 Akhirnya apa yang terjadi dengan hati kita yang penuh dengan sampah tidak baik itu? 那么我们心中这充满这么多的垃圾，后来会怎么样呢？ Kita mulai membenci orang, 我们就开始会去 kita mulai 针 nggak 对别 suka 人 orang. 我们就会不喜欢其他人。 Padahal kita nggak kenal sama orang itu loh, cuma dengar cerita. 其实我不认识那个人，只是听别人的闲言闲语而已。 Itu sampah, Bapak Ibu. 那些都是垃圾， Jadi hati ini harus dibereskan dari sampah-sampah kebencian, 所以我们要处理我们心中里面的 sampah-sampah 垃 tidak 圾 bisa memaafkan, 不愿饶恕人苦毒那种心态 sampah-sampah yang tidak mau mengampuni ini harus keluar dari hati kita. 不愿意饶恕人的那个心中的垃圾，我们应该把它清除。 Sampah-sampah yang gampang iri hati sama orang lain, 比如说也妒忌别人的那种 nggak 垃 boleh 圾 lihat orang lain dipakai Tuhan lebih tinggi langsung jadi benci sama manusia itu. 不喜欢他被高举、被人奖赏，你就在那里不喜欢就存怒气。 Kita harus buang 我们必须把那些丢 karena 掉， sampah akan berbau busuk, 因为垃圾后来会发臭， bahkan akan membuat kita rusak dan bau serta akhirnya mati. 甚至会影响到我们，最后我们又会被腐败。 Jadi hari ini Bapak Ibu mau pakai baju jirah kebenaran, 所以今天大家都 Amen 愿意吗？穿那个 Jaga 心 hatimu 镜遮胸，要好好 Kita 地 masuk 保守 yang 你的心 ketiga. 然后senjata yang ketiga adalah kasut. 第三呢，就是那个武器，就是鞋子 Kasut itu sepatu Bapak Ibu ya, 啊， sepatu, makanya saya gambarin ada sepatu. 就是鞋子、靴子。 Kasut untuk melindungi kaki kita, betul? 鞋子其实是用来保护我们， Ketika kita berjalan supaya kita nggak kena batu-batu, 所以当我们行走的时候， Nggak 不 kena 会碰着 beling 石头或者什么 nggak 碎 kena 片， paku,
或者什么钉子， itulah kaki kita. 那就是那个用途。 Ayat ini akan menjelaskan kepada kita 这呢就会向我们解释， bahwa kita harus memakai kasut 我们必须穿上鞋子， karena itu adalah kekuatan kita. 因为那就是我们的力量。 Kasut seperti apa yang harus kita pakai? 那么我们应该穿上什么样的鞋子呢？ Kasut daripada selalu kembali kepada firman Allah. 就是常常鞋子就是讲到关于上帝的 Kaki 道。 kita 我们的脚， tidak boleh malas untuk melangkah mengabarkan kabar kebenaran. 我们的脚不应该懒惰，应该前行来传扬上帝的福音。 Jangan jadi anak Tuhan, udah seumur seperti sekarang, gak pernah satu kali pun mengabarkan kabar kebenaran atau kabar Injil. 不要好像我们到了这把年纪，没有一次向别人传福音。 Kita ada, kita dipilih, Tuhan mau kita mengabarkan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. 上帝已经拣选我们，他就是要我们去将这个平安的福 Aduh, 音 Bu 传讲 Grace, 给 saya 人。 nggak pinter ngomong. 不 Grace， 我不会说话嘛， Sampai seumur ini pun saya nggak bisa ngomong. 我到这把年纪还是口齿不伶俐。 Terus saya mesti ngabarin ke siapa dong? Kan Indonesia susah, nggak boleh sembarangan ngabarin Injil. 而且这里在印尼嘛，向谁谈福音很难呐、 Bapak Ibu di rumah punya pembantu, 弟兄姐妹家里有佣人吗？ punya satpam, 有那个看守的 tukang 吗 kebun, 园丁 punya OB di kantor. 在 punya 那个有助理那个办公室助理 Mereka 吗 yang belum kenal Allah, injilkan mereka. 他们还没有认识上帝的，就要把福音传给他 Beri 们， kabar baik dan keselamatan ini kepada setiap mereka. 将这个救恩和平安的福音传讲给他们每一个 Kita 人。 harus ringankan kaki rohani kita untuk melangkah mengabarkan kabar baik. 我们要有那个火热的心，要前进来把福音传开， Jangan jadi anak Tuhan cuma untuk enak sendiri, 不要成为上帝的儿女，只是为了自己的好 selamat 处而已， sendiri. 自己得救就好了。 Emangnya pembantu gua mau masuk neraka terserah, gua Ah. emang pikirin. 如果呢佣人要进地狱，无所谓了，不关我的事。 Besan gua nggak kenal Tuhan terserah. Siapa suruh udah denger juga nggak mau masuk kenal Tuhan. 我的亲家不信主也没所谓了，谁叫他不要？ Saya punya 3 pembantu, 3-3-nya jadi Kristen, Bapak Ibu. 我有3个佣人，最终他们 Kalau 都成了 saya 基督 tidak 徒 mengalami ini, saya tidak akan bagi ini kepada Bapak Ibu. 如果我自己没有经历到，我就不会跟大家分享。 3 orang pembantu saya menjadi anak Tuhan dan saya suka mengantar dia masuk ke gereja. 我的3个佣人都成为那个基督徒，而且我常带他们到教会里。 Ketika dia sakit, ini contoh kecil saya bagi ya. 这个是小事情，我跟大家分享。当他生病的时候， Saya datang sama dia, saya bilang gini, 我来到他那里，我就这么说： Mbak mau nggak saya doain? 你要不要我替你祷告？ Karena dia kesakitan tuh kepalanya sampai dia harus benturin ke tembok. 因为他头痛到自己把头撞进那 Dia 个 bilang, 墙壁。 Ibu saya udah sakit ini udah lama nggak pernah sembuh padahal udah ke dokter. 其实女主人我已经去看过医生，但是 Saya 还是 bilang 不好 ada 1 dokter yang kamu belum datang. 我说还有一位医师你没有去 Siapa dong Bu itu? 那么那个医师是谁呢？ Saya kenalin sambil doa ya, saya bilang gitu. 我就向他介绍，而且就替他祷 Saya 告， doain dia Bapak Ibu. 我为他祷告， Doa sederhana saja. 很简单的祷告， Karena dia kedar. 因为他是那个用左手。 Ketika selesai saya doa besoknya dia bilang begini. 当我为他祷告之后，第2天他就这么说： Ibu saya kayaknya sembuh banget nih. Terus berjalan, sembuh nggak pernah kumat. Nggak pernah kumat, akhirnya dia bilang begini sama saya. 他说真的，女主人好像我这个头痛已经好了，完全没有那个复发。 Bu saya mau dong masuk gereja. 主人啊，我真的想去教会啊， Karena saya sekarang sudah nggak pernah sakit lagi. 因为我现在不再发作了。 Bapak Ibu itu hal kecil sebetulnya yang ada dalam rumah tangga kita, betul? 其实这在我们的平常生活中是一件小事， Tapi karena kita malas untuk menyampaikan kabar baik itu. 但是因为我们懒惰，不将福音 Ah, 传开。 siapa sih pembantu? 佣人是谁？ Ingat mereka jiwa loh Bapak Ibu. 他也是一个灵魂咯。 Satu jiwa berharga di mata Allah. 在神的眼中，一个灵魂 Mulai 也是 sekarang 非常宝 ringankan 贵。 kakimu, amin. 所以让我们现在要使用我们的 Ringankan 双脚， mulutmu 也是要用我们的口， untuk menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang.
将这个好福音传讲 Pakai 给他们 kasut 听 kebenaran. 穿戴这个平安的鞋子， Jangan sebut anak Allah kalau engkau tidak pernah memenangkan jiwa. 不要称 Saya 自己 kasih 是 tahu. 上帝的儿女。如果你从不传福音， Kalau ngomong soal memenangkan jiwa, Bapak Ibu, saya bersaksi di sini akan panjang. 如果要讲到传福音，我在这里做见证会很长。 Bagaimana seluruh keluarga besar suami almarhum suami saya yang Buddha itu semua kenal akan Tuhan. 就是我的过世的丈夫，我的姻亲全部现在 Karena 都 karena 离 saya 开 harus 佛教 meringankan 相 kaki 信主 saya 因为我使用我的双脚， untuk mengabarkan kabar baik ini kepada mereka. 将这个好福音传讲给他们听。 Keempat, 第四， tinggal 3 menit waktu saya. Perisai iman. 第四是信心的盾牌。 Gunakan iman sebagai perisai untuk melindungi diri dari serangan roh jahat. 我们要用那个信心的藤牌来，当着藤牌可以灭尽那恶者一切的火箭。 Panah api adalah serangan roh jahat yang bisa melumpuhkan manusia 因为那个箭呢，能够瘫痪我们， sehingga berbuat dosa 使我们犯罪， atau meragukan keyakinan atau kepercayaan 使我们会怀疑我们自己的信仰或者我们的信心， kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. 我们会怀疑对上帝的信心，而且会怀疑他的话语。 Bapak Ibu, apapun yang sedang engkau hadapi, 你现在正在面对什么？ pakai iman untuk melawan semuanya. 用你的信心来去抵挡它。 Percayakah masalah sebesar apapun ketika engkau pakai imanmu pasti akan Tuhan tolong. 相信吗？无论你的信心是有多小，只要你相信他， Ketika 他就会 dokter 帮助你。 memvonis engkau sakit kanker stadium akhir sekalipun, 尽管那个医生已经判断 kalau 说 engkau 你是 berkata dalam hidupmu dengan firman Tuhan, 是那个癌症最后一期，但是如果你相信上帝的道， makanya baca firman Bapak Ibu, 上帝会帮助你。所以要读 baca 圣经， Alkitab setiap hari. 每一天都要读圣经。 Karena waktu kita membaca ketika kita menghadapi masalah, 所以当我们读圣经面对问题的时候， firman yang kita baca itu akan keluar untuk mengingatkan kita. 那么我们心中的那个真理呢，就会 Firman 提醒 Tuhan 我们 Yesus mengalahkan iblis dengan firman. 主耶稣战胜那个魔鬼用什么？ Kita 用 juga 经 akan 文。 mengalahkan masalah kita dengan firman Tuhan. 所以我们也 Amin. 应该以那个圣经的经文 Kita juga 来 akan meraih 战胜 mujizat dengan firman Tuhan. 我们也可以用上帝的真理来行神迹。 Kalau masalah mujizat Bapak Ibu, 讲到关于神迹方面， saya banyak sekali mengalaminya. 我真的经历很多， Kita akan cerita lain waktu, oke? Waktu saya sudah sedikit. 因为时间问题，下一次吧。 Oke, yang kelima, Nanti ketopong U. keselamatan. 第五呢是什么呢？是那个戴上救恩的头盔， Firman Tuhan berkata, terimalah ketopong keselamatan. 并戴上救恩的头盔。 Kenakan ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran dan dari serangan iblis. 头盔呢，就是要我们能够 Ini 抵挡那个 ini 魔鬼 penting Bapak Ibu 袭击 ya. 我们的那个思想。 Pikiran kita seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. 常常我们的思想令我们跌倒犯罪， Pikiran kita yang suka membuat kita kehilangan iman dan percaya. 而且是常常因为我们的思想使我们失去信心。 Ini harus dijaga dengan topeng keselamatan. 我们必须用那个救恩的头盔来好好保守。 Kolose 3 ayat 2 berkata, 在那个哥罗西书第3章第2节这么说： pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. 你们要思念上面的事，不要思念地上的事。 Ketika ada suara-suara iblis atau masalah yang sedang kita hadapi yang membuat kita hampir jauh dari Tuhan, 当我们面对难题，所以而且因为那个 atau ketika kita Mau melihat video. orang yang tidak punya iman, kok dia diberkati sementara saya susah payah berdoa tidak mendapat berkat itu? 有时候我们看见那个人不信上帝也能够赐福他，但是我这样殷勤的祷告，上帝没有垂听。 Jangan melihat apa yang mereka hadapi dan alami. 我们不要看别人所面对的。 Tuhan bilang pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. 上帝说要我们思念上面的事，不要思念 Bapak 地上 Ibu 的 waktu 事。 mati nggak ada yang dibawa. 弟兄姐妹，我们去世什么都带不去。 Jangan berat dengan hartamu. 不要想到你的财宝。 Tuhan akan segera datang. 主耶稣快来了。 Bapak Ibu kalau melihat kondisi dunia yang semakin jahat sekarang ini, 现在看这个世界是越来越败坏。 satu kisah yang sedang terkenal di mana-mana di media,
Bapak Ibu tahu kasusnya kan? 现在最近大家也知道议论 Satu grup orang yang berbuat kejahatan itu semua anak Tuhan loh Bapak Ibu. 啊，我们知道现在行罪恶的那一群人， Saya nggak mau 全部都 sebut 是上帝 namanya, 的 nggak 儿女 boleh, ntar saya masuk penjara. 我不提那个名字 Tapi 了。 kalau Bapak Ibu mengikuti media, TV dan sebagainya, Bapak Ibu tahu apa yang saya maksud. 如果大家都跟踪那个现在所发生的，无论是在媒体 Yang melakukan kejahatan anak Tuhan, 原来犯罪那帮人都是上帝的儿 yang 女， tahu kebenaran firman. 是知道上帝的真理。 Kenapa mereka jatuh? 为什么他们会跌倒呢？ Mereka terlalu dikuasai oleh keserakahan hidup. 因为他们被贪婪所牵制。 Bunuh orang kayak bunuh kucing. 啊，杀人好像杀猫一样， Nggak takut sama tanggung jawab nanti di hadapan Allah. 完全不害怕要向上帝交账的啊。 Itu karena apa? 为什么呢？ Pikiran mereka 他们的思想 tidak diisi dengan kekudusan. 没有以圣洁来充满他们的头 Seluruh 脑。 selingkuh sama sopir ya jalan aja, padahal suaminya keren. Saya nggak tahu sih kebenarannya ya, atau itu cuman politik. 听说了，听说那个做丈夫的叫老婆跟那个车夫搞婚外情，他也要。 Hari ini, 今天 apapun yang ada di pikiranmu, kita tidak ada yang tahu, betul? 你现在想什么，没有人知道。 Mari kuduskan pikiran kita, 让我们的头脑要保持圣洁， agar kita tidak jatuh di dalam dosa. 使我们不跌 Amin. 落最终。阿门。 Usia manusia nggak ada yang tahu. 真的没有人知 Kita 道。nggak tahu apa hari ini masih hidup atau enggak. 我们不知道我们活多久， Jangan sampai waktu mati tidak masuk sorga. 不要让我们死的时候最终不能进 Amin 天 Bapak 堂。 Ibu. 阿门。 Oke, yang keenam. 好，第六 Pedang roh 就是那个宝剑，圣灵的宝剑， kembali yaitu firman Allah. 再一次就是上帝的道。 Dan pedang roh yaitu firman Allah. 那个圣灵的宝剑就是神的道。 Peralatan perang melawan serangan roh jahat belum lengkap kalau Anda tidak punya senjata. 如果我们的全副军装没有， Perjuangan kita tidak lengkap kalau Bapak dan Ibu tidak pakai keenam senjata yang Allah berikan kepada kita hari ini. 如果我们没有装备好自己，用上帝 Kalau 的 engkau 全副军 suka 装没有 kalah 抵挡， dalam hidupmu, 如果你生活中常常战败， engkau suka kalah dalam imanmu, 你信心也是失败。 tanya sama dirimu apa selengkap senjata Allah ini saya sudah pakai atau belum? 你去反问自己有没有带上上帝所赐的全副军装呢？ Karena waktu seorang prajurit memakai seluruh perlengkapan senjata Allah mereka terlindung. 因为一个战士穿上这个全副军装的时候就受到保护。 Bayangin ketopongnya aja nutupin semua itu dari baja. 想想看，有那个头盔，又有那个护心镜， Pergelangan tangannya juga semua dari baja. 全部那个手腕全部都是用那个钢铁来 Tamengnya 做， juga dari baja. 而且它那个盾牌也是钢铁做的， Oleh sebab itu pakailah pedang 所以要用什么呢？要佩戴这个宝 firman 剑， Allah. 就是上帝的道。 Ya, Bapak Ibu mau pakai firman Allah dalam hidupmu? 弟兄姐妹愿意吗？ Mau 穿戴 rajin 这 baca 个 firman Tuhan? 愿勤读圣经吗？ Baca firman Tuhan tiap hari itu adalah kekuatan kita. 要每天读圣经，这就是我们力量的泉源。 Kenakan senjata Allah setiap hari Bapak Ibu. 每天我们都要穿戴神所赐的全副军装， Untuk mengantisipasi serangan iblis dan suara-suara iblis yang selalu akan menjatuhkan kita. 让我们迎战来准备去 Saya 面对那 bacakan 个 dua 恶 ayat 魔。 terakhir. 然后最后 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 彼得前书第5章第8节是这么说的：务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Bu Grace, saya rajin kok baca firman, 我常常读圣经啊，不过 saya rajin ibadah, 我也常常 saya 祷告 rajin berdoa. 我也常常祷告。 Iblis nggak pernah takut sama kita Bapak Ibu. 撒旦从不怕我们。 Jadi yang harus kita lakukan adalah selalu berjaga dalam hidup ini. 我们要做的只有常常谨守警醒。 Wong iblis ngobrol sama Allah kok naik turun, 那个撒旦也是跟上帝对话嘛？ masa sama kita dia takut? 难道他会怕我们吗？ Tapi yang terpenting kita sebagai anak Allah harus pintar. 但是最近我们作为上帝的儿女，一定要聪明。 Amin. 阿门。 Efesus 6 ayat 12 saya bacakan. 以弗所书第6章第12节这么说 Karena 的： perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
因我们并不是以属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天共属灵气的恶魔征战。 Bapak Ibu mau jadi kuat? 弟兄姐妹愿意刚强吗？ Lawan kita bukan suami kita, 我们的对手不是我们的 lawan 丈 kita 夫， bukan istri kita, 也不是我们的妻子， lawan kita bukan teman sepelayanan kita, 我们的对手也不是我们一同侍奉的 lawan 主 kita 公 adalah roh-roh jahat yang ada di udara yang kita tidak lihat. 我们的对手是我们看不见那个天共属灵气的恶魔。 Oleh sebab itu, 所以弟兄姐妹， pakailah selengkap senjata Allah. 所以我们 Amin. 要穿戴上帝所赐的全部 Jangan 军 cuma 装， pakai yang kita suka. 不要穿的一些只是我们喜 Aduh, 欢 pakai 的。 helm ini panas loh, lo copot aja dari kepalaku. 用那个救恩的头盔很热，我把它除掉吧。 Tuhan bilang pakai selengkapnya. 上帝说要带上全副的 Oke, 军装。 terakhir. 最后， Be strong, tetap kuat. Jadi anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. 所以我们最后是什么呢？ Jadilah kuat di dalam Tuhan dan terus berjuang sampai akhir. 应当刚强，在主里面刚强，每天穿戴上帝的 Raih 全副军 kemenangan 装 dengan memakai setiap hari perlengkapan senjata Allah. 每天都穿戴上帝所赐的全副军 Ada 装。 dua senjata yang saya tambahkan. Doa dan penuh dengan Roh Kudus. 还有另外的装备是什么呢？就是 Kita tidak akan 祷 mampu 告 tanpa Roh Kudus. 和被圣灵充满。没有圣灵，我们什么都做不来。 Amin. 阿门。 Bapak 弟 Ibu, 兄姐妹， amin. 阿门。 Mau pakai selengkap senjata Allah, mau? 愿意吗？穿戴神所赐的全 Puji 副军 Tuhan. 装。 Maka 感谢 kita 主 akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. 那么我们 Saya 就 undang 能够 kita 成为 sama-sama 刚强的 bangkit 人。 berdiri. Saya minta imam musik naik ke atas. 好，请大家站立， Kita mau berdoa. 我们要祷告。 Kalau ada yang merasa tidak kuat hari-hari ini, 如果有人觉得自己非常的虚弱， Bapak Ibu boleh angkat tangan, saya akan berdoa. Kami akan berdoa dari tempat ini. 觉得非常软弱的，你可以举手。 Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, 上帝已经在我们中间， Dia akan memberikan Bapak Ibu kekuatan ekstra. 他会赐给我们更多的力量。 Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢主耶稣， Terima kasih Roh Kudus. 感谢圣灵。 Hamba sudah selesai berkata-kata. 你的使女已经停止说话， Sekarang engkau harus bekerja dalam kehidupan anak-anakmu. 现在求你赐福孩子们。 Saat ini hamba mau berdoa 现在要为他们祷告。 buat setiap anak-anakmu yang sedang mengangkat tangannya Tuhan. 现在举手的你的儿女们， Aku tidak tahu apa yang mereka rasa. 我不知道他们的感受是怎么样， Tapi Tuhan yang hadir, engkau tahu apa yang mereka sedang rasa. 但是你知道他们所经历的是 Pergumulan 感受 apa yang mereka alami 他 Tuhan. 们现在所经历的是什么？ Kelemahan apa yang sedang mereka alami Tuhan. 他们所经历的软弱。 Hari ini aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 现在我奉主耶稣基督的圣名， Kalau mereka membutuhkan kekuatan ekstra dalam iman mereka, berikan itu dalam nama Yesus. 如果他们需要更刚强的那个信心，求你赐给他们； Kalau mereka tidak mampu untuk melawan dosa, berikan itu dalam nama Yesus. 如果他们没有力量去对抗那个， Kalau mereka membutuhkan pemulihan 求你赐给他 ekonomi, 们如果在经济方面需要你帮助， pulihkan mereka ya Bapa. 求你让他们能够复兴啊， Yang sakit, 有疾病的 sembuhkan mereka. 能够一 Bilur-bilur Yesus mengalir di tubuh Bapak dan Ibu yang mengangkat tangan dari ujung kepala sampai ke ujung 耶稣 kaki. 的医治从头顶到 Engkau 脚 menjadi 掌， sembuh di dalam nama 奉 Yesus. 耶稣的生命里面得到医治。 Biarlah selengkap senjata Allah anak-anakmu akan pakai hari ini Tuhan. 但愿你使用每一位， Selalu hidup di dalam kekuatan firman Allah. 当常常活在你 Di 真理 dalam 当中， doa mereka, 在他们的祷告中， di dalam kepenuhan Roh Kudus 让 tentunya. 他们能够被圣灵充满。 Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Di dalam nama Yesus, 奉耶稣基督的圣名 Engkau，sudah memberkati kami semua yang hadir. 你已经赐福我们每一位， Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. 没有一个人是你略过的。 Engkau Allah yang selalu mencukupkan. 你常常是 Engkau yang memberi 帮助我们的 kekuatan. 赐给我们力量的 Engkau 主， memberikan kami kemenangan ketika kami kuat di dalam Engkau. 而且你会赐给我们安一 Terima 个安 kasih 静 ya 的心。 Bapa. 感谢你主， Dalam nama Yesus, 奉耶稣基督的圣 kami 名， sudah berdoa. 我们这样祈求， Sama-sama kita 大 katakan, 家一起说， Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk Bapak 主 Ibu. 耶稣赐福各位。感谢主，弟兄姐妹可以请坐。好，我要欢迎有没有弟兄姐妹第一次来到我们的教会，可以挥手一下。Ada teman baru siang hari ini，感谢主，有一位阿姨在前面，感谢主。我们给
欢迎你，阿姨。希望下个星期也跟我们一起来敬拜、赞美耶稣。哈利路亚，哈利路亚。好，这个机会也是欢迎欢迎。好，我们要请Benny 兄弟来代表。Shalom Bapak Ibu. 弟兄妹平安。 Anda diberkati oleh firman Tuhan tadi yang 大家 disampaikan 都 Bu 蒙 Grace. 福吗？听 Saya 了 bisa 上帝的 angkat 道。 tangannya. 感谢 Baik 主 Bapak Ibu, saya akan sampaikan buat minggu depan 那下个礼拜呢？ kita ada cek kesehatan. 哦，下个礼拜我们有免费的那个健康检查。 Oke. Ya, kita Mandarin Service bekerja sama dengan tim misi. 我们华语堂跟那个宣教部，我们有那个合作。 Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau cek kesehatan atau ada teman-temannya 所以 ya, 大家如果自己或者你们有亲朋戚友，他们需要在健康方面有一些咨询的话， atau keluarganya, 或者你们的家人， nah Bapak Ibu bisa ajak kemari. 你们可以带他们来。 Setelah ibadah kita akan cek kesehatan. 就是散会之后，我们就会有那个医疗。 Akan ada 2 dokter yang mendampingin Bapak Ibu nanti kalau memang hasilnya tidak bagus, nanti dokter akan konsultasiin. 如果检查结果不太合理想的话，有2个医生在场会帮助大家。 Baik Bapak Ibu, nah kita cek kesehatan ini hanya terbatas 100 orang. 名额是有限的，只是限100位。 Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang mau cek kesehatan bisa datang lebih pagi. 所以如果想接受那个治疗的，可以早一点来。 Ya, Bapak Ibu datang lebih pagi, Bapak Ibu begitu masuk ruang ibadah, kami akan membagikan form ini. 当你们早一点来，我们就会发一个表格给你们。 Nah 这种表格， Form ini hanya cuma punya 100. 只有100份而已。 Ya, jadi yang mau cek kesehatan boleh ambil, kami nanti akan ada meja di depan sebelum masuk pintu, Bapak Ibu boleh ambil di sana. 所以大家还没进来这里，大家可以先去索取这一张表格， Nah, kemudian form ini diisi, 然后就把它填下来。 oke Bapak Ibu habis itu ibadah dulu, 然后大家先敬拜， ini form tetap dipegang. 仍然守住你那个表格。 Nah, setelah selesai ibadah, 上场之后呢，敬拜之后， Bapak Ibu keluar, 大家出去， semua keluar karena ruangan ini kita akan tutup. 那么大家都应该出去，因为这一边呢，我们会把它关起来。 Nah, Bapak Ibu keluar kemudian masuk lagi dari pintu belakang. 然后有那个第2道门，我们又再进来。 Di sana ke. 第3个， Di 最 sana 后 ke. 一个， Ya, Suiho Ike ya. 最后一个我 Nah, 看不 Bapak 见 Ibu masuk, 最后一个， kemudian Bapak Ibu duduk ya. 然后大 Kita 家可以坐下来。 ya, kita begitu Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu serahin ini ke kita yang udah diisi ya. 当你进入这个场地之后，又要把你那个已经填写好的表格交给那个工作人员， Kita akan bagikan nomor. 然后呢就会放那个号码， Nah, begitu nanti kita akan panggil ya. 按照 Sesuai nomornya Bapak Ibu langsung cek kesehatan. 然后按照号码的顺序呢，你就会接受那个检查， Nah, begitu udah selesai Bapak Ibu boleh pulang. 然后你们呢就可以回去了。 Ya, Bapak Ibu gunakan kesempatan ini, ajak teman-teman. 希望大家能够善用这个少有的机会，邀请你的亲朋戚友来， Ajak keluarga 你的家人。 ya, yang belum percaya, pakai ini untuk memberitakan Injil. 借着这个机会，你们也可以把福音传出去。 Baik Bapak Ibu, siapa yang mau? Kita ya boleh kita. angkat tangan kita. 可以举 Ya, 手。 nah saya percaya ya oleh karena Tuhan yang udah menyelamatkan kita,
ya kita juga memberitakan kabar baik ini kepada orang 我们 yang 我 belum 相信 percaya. 我相信大家都应该因为主耶稣救赎我们有所感动，所以我们也愿意将福音传开。 Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 谢谢各位，主耶稣赐福大家。 好，感谢主。我们预备奉献，kita siapkan persembahan kita. 如果你需要信奉的话，你可以挥手。yang membutuhkan amplop boleh angkat tangannya. 好，全部都拿到信奉了啊！来，我们一起站起来，我们要宣告祷告。我们一起站起来，我们一起念3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献代表神的面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣之名，我们祷告，一起说阿们，阿们。奉献1块。Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ Mandarin Service CK7 mengucapkan terima kasih kepada PDM Grace Suhadi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Mandarin Onsite hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Lau. Disertai dengan cek kesehatan gratis, tekanan darah, asam urat, diabetes, dan kolesterol. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 15 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Shalom, saya pernah mengalami rasa sakit di kepala dan ternyata saya itu mengidap penyakit tumor otak. Kemudian saya dioperasi. 3 bulan kemudian kepala saya sakit kembali. Setelah diperiksa ternyata ada beberapa jaringan yang terputus di bagian operasi yang kemarin dan dokter bilang harus dioperasi ulang. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa. Kemudian saya memulai mencari Tuhan. Lewat rumah doa, saya diberkati Tuhan. Lewat rumah doa, saya disembuhkan Tuhan. Lewat rumah doa, saya dipulihkan Tuhan. Saya sembuh tanpa operasi yang kedua. Saya pulih tanpa operasi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih tim rumah doa. Sekarang saya mengambil bagian menjadi pelayan di rumah doa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 第三的五旬节，好，弟兄姐妹们，让我们在祷告之前先宣告第三个五旬节的意义，好吗？因为哥林多后书4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信所以如此说，我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当年在阿苏撒街所发生的。第三个五旬节是主耶稣基督再来之前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起1厘米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣基督死心塌地，并且对罪绝不妥协，并且采取行动来抢救灵魂的一般年轻人。第三个五旬节将诞生在印度尼西亚，并且被推动到列国，这样的运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成神的大使命，之后主耶稣基督就会再来。好，接下来我们有一些祷告事项，让我们一起在神面前。我们在天上的父，愿人都称你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行走在地上，如同行走在天上。我们日用的饮食，你今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。天父阿爸，求你赐下所天的福分在这个印尼大地，求你自己赐下一个悔改的真实的悔改在印尼大地，求你拣选更多的人，更多的印尼人能够来回转归向你的国度。我们感谢赞美你，我们为这片地图祝福，愿你的平安临到，愿你的祝福临到，愿你的救恩临到。我们感谢赞美你。这个时候我们特别为我们的总统Anyway， 我们为总统和副总统交在你的手中，求你用你所天的能力和智慧来让他们来治理这里。我们感谢赞美你，我们也把政府官员各界的政府官员都交在你的手中，因为你说王的心如同龙沟里的水，在你手中随意流转，所以这个总统的心包括各界政府官员的心都像龙沟里的水，他们的心都像龙沟里的水，在你手中随意流转。愿你的智慧，愿你的旨意借着他们成就在这个一年。我们感谢赞美你，愿你的公平公义是你，因为公平公义是你宝座的根基，所以求你的公平如同大水滚滚，你的公义如同江河滔滔，在这个印尼大地。我们感谢赞美你，主啊，谢谢你听我们祷告，祝福印尼，祝福印尼人，祝福我们这个土地。主啊，这个时候我们特别为义部 Grace 向你感谢。主啊，真的是今天他赐下的信息，愿每一个会众能够心里听进去，这是一个好的道，再种在我们一个好的心田里边，让这样子的道在我们里边生根发芽成长，30倍、60倍、100倍的成长。我们来祝福这个义部。我们感谢赞美你，你借着他祝福了许许多多的人，求你继续的祝福他的生命，祝福他的子子孙孙，无论他们往何处去，你都要遮蔽他们在你的翅膀影下。我们感谢赞美你，你更多的高摩他，更多赐下所天的启示和话语，借着他释放你的信息，不但在华语堂，并且在其他的会众当中，能够每一个人听到你的话语，心里扎心，以至于活出你的生命来。我们来祝福他的生命，我们感谢赞美你，让他成为多结果子的葡萄树。感谢赞美主的恩典。主耶稣，我们这个时候，我们为我们的杨东宝牧师献上仰望。主耶稣，求你常常隐藏他在你的翅膀底下，常常让他跟你亲密。主啊 ，make him invisible， 让他真的是仇敌看不见他。我们感谢赞美主，仇敌看不见他和他的家人，只看到你主耶稣基督。我们感谢赞美你的恩典。
我们因为我们的Dr. Yando 牧师向你仰望，谢谢你借着他来建立这样子的教会，建立神的国度，求你赐恩祝福给他，你给他更多的高模，更大的启示，让他知道怎样来治理你的百姓，怎样来牧养你的百姓，使你草场的羊要喝的有水，要吃的有粮。主啊，都是你的恩典，我们感谢赞美你，求你赐恩祝福给他的家人，给他的妻子，给他的孩子，让他真的是在你面前说，至于我和我家都要侍奉耶和华，让他们每一个儿女都要来侍奉你，夺越真神的荣耀。我们感谢赞美你，我们也为 Pastor Willing 祷告，求你赐恩祝福给这个年轻人。主啊，我们感谢赞美你，求你把你智慧的灵、启示的灵都赐给他，好让他真的有从你所听来的策略来治理你的百姓。主啊，好公义，主啊，你给他一个谦卑的恩典，主啊，给他一个谦卑的恩典，能够在你的国度里边有份。我们感谢赞美主，我们也为我们华谊堂的牧者仰望你，求你赐下一个同心合一的心，求你赐下一个敬畏你的灵，在他们的中间，不只是在牧者中间，在敬拜赞美的团契，在祷告的团契，在管音响的，在各个层面的每一个同工，求你赐恩祝福给我们，因为我们需要你的恩典，我们需要你的怜悯，我们需要你来过得胜的生活。没有你的恩典，没有你的怜悯，我们真的自己都是败坏的。可是主，我们可以说靠着那加给我们力量的，我们凡事都能做，靠着加给我们的力量的，我们就可以过得胜的生活。我们感谢赞美你，主耶稣，我们也为我们华谊堂的所有的会众，不管是在场的或者线上的每一个观众，每一个听众，都向你仰望。主啊，既然今天我们听到这样子的道，让这样子的道扎根在我们的心里，我们每一个人都要选择过得胜的生活。主，我们敬拜赞美你，求你将你真理给我们束腰，公义互信性给我们遮胸，福音披实的鞋穿在我们的脚上，能够奔走你要我们奔走的道路，传福音的道路。主，我们感谢赞美你，求你赐我们拿起信德的盾牌，抵挡仇敌一切的虎剑，把你救恩的头盔戴上，拿起你真理圣灵的宝剑，随时随地做多方的祷告，以至于我们能够在你里边站立得稳，以致我们能够成就了一切，还能站立得住，是靠着你的恩典。谢谢你要赐下这样子全副的金杖在我们的会众当中的每一个人身上。主，因为你说我们要先求你的国和你的义，其他的一切都要加给我们。主要让我们这里的每一个弟兄姐妹真的都愿意先求你的国和你的义，以至于其他的祝福对随着，让我们的眼睛单单仰望主耶稣，不是仰望主耶稣的祝福。当我们眼睛仰望主耶稣基督的时候，你的祝福就会随着我们，让我们的心是跟随耶稣基督，让耶稣基督的祝福是跟着我们。我们为此感谢赞美主。所以我相信你要医治我们当中有病的，你要赐恩祝福给我们一切心里所求所想的，因为你是好的阿爸父。哈利路亚！尽管今天我并不知道他们所求所想的是什么，可是主，你知道每一个人的需要，他们为儿女一直切切的苦求的，有的儿女已经离开你主道的，求你聆听他们的祷告，拯救他们的儿女回转归向你的国度。今天他们有病的，主啊，今天求你伸出你能力的杖，伸出你医治的恩膏，拿上你恩赐的恩膏医治他们。主耶稣，因为你受的鞭伤，我们都要得医治。在经济上有缺乏的，主啊，你是我们的供应。我们哪一方面有软弱的，你是我们得胜的旌旗，在你里边我们一无所缺。耶和华是我们的牧者，我们必不至于缺乏。我们不至于缺乏，不只是在经济上面，我们每一块都必不至于缺乏，因为你是我们的牧者。我们感谢赞美你，愿你赐恩祝福这里的每一位，让你圣洁荣耀的同在陪伴我们，无论我们往何处去，你都与我们同在，因为你的同在就是我们得胜的能力和全能。我们感谢赞美你，天父阿爸，我们爱你，我们需要你。
奉耶稣基督的圣名，阿门。主耶稣所爱的弟兄姐妹们，让我们一起洗手，领受从上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生者主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的一起欢呼。阿门，阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家，哈利路亚。 Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita.
ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat. Sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 海的伟大的爱，高过诸天深海，单手击打赞美我，主你满有能力，世界盼望就是你耶稣。阿门。耶稣我的主，无人能与你相比，你掌权直到